کرام فرماتے ہیں کہ وہ کتے اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کبھی کبھی بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے دو پیر پہ کھڑے ہو کے اگلے ٹانگ کو اٹھا لیتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کتے نے اپنے اگلے دونوں پیر کو دعا کی طرح آسمان کی طرف اٹھایا اور رب کی دربار میں دعا کیا, مولا ہماری زبان میں قوت گویائی عطا کر دے تاکہ میں تیرے ولی کو بتا دوں کہ میں تیرا غدار نہیں, تیرا وفادار. اس کتے کی دعا قبول ہو گئی. اس کتے نے اس کی زبان میں قوت گویائی عطا کر دی. کتے نے ہاتھ جوڑا, عرض کیا اے ولی اللہ, اے اللہ کے ولی جو, میں آپ کا غدار نہیں ہوں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں بھوک کر آپ کی خبر کر دوں, میں بھوک کر آپ کے دشمن کو آپ کے بارے میں اطلاع کر دوں, میں آپ کے دشمن کو آپ کے بارے میں بتا دوں؟ اے اللہ کے ولی, نہیں نہیں, میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. میں آپ کا غدار نہیں ہوں, میں تو آپ کا وفادار ہوں. مجھے آپ اپنے چرنوں میں لے لیجیے, مجھے آپ اپنے دامن میں جگہ دے دیجیے. جب آپ مجھے اپنے دامن میں جگہ دے دیں گے تو اس ظالم سے مجھے بھی نجات مل جائے گی, اس دنیا کی رنگینیوں سے مجھے بھی نجات مل جائے گی. تاریخ شاہد ہے, جب اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے, کتے نے اس غار کے دہانے پہ, کتا اس غار کے دہانے پہ سو گیا. 1-2 دن نہیں سویا, 1-2 سال نہیں سویا. قرآن شاہد ہے, قرآن فرماتا ہے مکمل 309 برس سوتے تھے, 300 سال تک وہ کتا سوتا رہا. اب نظر اٹھا کر آپ کے حالات کتوں سے ملاتا ہوں. ہم بھی غوث کے کتے ہیں, ہم بھی وارث کے کتے ہیں. ذرا یاد کیجئے, جب 300 سال تک وہ اصحاب کہف کا کتا غار کے دہانے پہ سویا تھا تو کیا اسے ٹھنڈی کا زمانہ نہیں آیا ہوگا؟ کیا اس پر برسات کا زمانہ نہیں گزرا ہوگا؟ کیا اس پر آندھیاں نہیں آئی ہوگی؟ کیا اس پر طوفان نہیں آیا ہوگا؟ ضرور اس پر بھی آندھیاں آئی ہوگی, اس پر بھی طوفان آیا ہوگا, اس پہ بھی بارش ہوئی ہوگی, اس پہ بھی بدلیاں چھائی ہوگی, اس پہ بھی زمانے کے تراطم برسے ہوں گے, اس پہ بھی زمانے نے اپنے تھپیلے چلائے ہوں گے. مگر اس کتے نے دامن نہیں چھوڑا, ولی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا. اس کتے نے کہا اے زمانے کے حادثات, تم لاکھ ستم ڈال دو مجھ پہ, تم بارشیں برسا دو مجھ پہ, تم پتھریں برسا دو مجھ پہ, مگر میں ان ولیوں کا دامن نہیں چھوڑوں گا, ان ولیوں کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اب ذرا میں عرض کرتا ہوں, اے کتے ذرا بتا, تم نے ہر طرح کی ستم کو تو برداشت کر لیا, بارش کے تھپیڑے بھی برداشت کر لیا, ظلم و ستم کو بھی سہ لیا, دہانے سے ہٹا نہیں, تجھے اس کا صلہ کیا ملا؟ قرآن فرماتا ہے ارے اس وفاداری کا صلہ کتے کو یہ ملا کہ جہاں جہاں ولی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں کتے کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں جہاں اصحاب کہف کا بیان ہو رہا ہے, وہاں کتے کا بیان ہو رہا ہے. اور صرف دنیا ہی میں نہیں, حدیث کی روشنی میں, تفاسیر کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ کل قیامت کے دن جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, ذرا یہ بتاؤ, وہ کتا ایک ولی سے محبت کر لے تو جنت چلا جائے, ایک ولی کے عشق میں زندگی گزار دے جنت چلا جائے. ارے ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو وفادار رسول ہیں, ہم تو اس ولی کے غلام ہیں, ہم تو وارث کے غلام ہیں, ہم تو غوث کے کتے ہیں. ارے جب میرے گلے میں وارثی پٹا لگ جائے, جب میرے گلے میں غوث کا پٹا لگ جائے, جب غوث کے غلامی کا پٹا میرے گلے میں آ جائے, دل میں ایمان کا سورج جاگ اٹھے گا, ایمان کا سورج منور ہو جائے گا, دل کی کرنیں کھل جائے گی. پھر ذرا بتاؤ, جب کتا ہو کے ایک ولی کی محبت میں جنت جا سکتا ہے تو ہم ایمان والے, وفادار ولی, عاشق نبی, عاشق ولی جنت سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اس ٹھنڈی کے موسم میں آپ گھبرائیے نہیں. اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ یاد کر لیجیے گا, اس نے بھی کتنی ٹھنڈیاں جھیلی ہوگی, کتنی برساتیں جھیلی ہوگی, مگر دامن ولی کو نہیں چھوڑا, دامن ولی کو نہیں چھوڑا. اور بھی میں ایک بات ہی میں بتا دوں, اس دور میں ناچارے ایمان کے لٹیرے کیسے کیسے گھومتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں, کتے نے یہ ہمیں درس دے دیا کہ لوگوں ہر چیز چھوڑ دینا, دنیا کی چاہو جلال کو چھوڑ دینا, دنیا کی ساری ثروت کو چھوڑ دینا. اگر تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, اپنی دولت چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا, اپنی ثروت چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا, اپنا چاہو جلال چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, اپنے مسئلے چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, مگر یاد رکھنا ولیوں کا دامن نہ چھوڑنا, ولیوں کا در نہ چھوڑنا, ولیوں کا طریقہ نہ چھوڑنا.
दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असहाबे कहफ गार के अंदर चले गए हैं, कुत्ता दहाने पे सोए हुआ है। और जरा एक बात मैं बता दूं, अल्लाह ताला अपने वलियों से कितना मोहब्बत करता, कितनी मोहब्बत करता है, जरा देखिए। कुरान की रोशनी में गार का दहाना ऐसा था, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जिस गार में वो सहाबा, जिस गार में वो औलिया लेटे हुए थे, उस गार का धूप, उस गार का दहाना ऐसा था कि जब सूरज तुलू होता तो सूरज की किरणें उसके अंदर चली जाती, और जब सूरज गुरूब होता तो सूरज की किरणें उसके अंदर चली जाती। रब ने सोचा कि अगर सूरज की किरणें उसके अंदर जाएगी तो मेरे महबूब को तकलीफ होगी, मेरे आशिक को तकलीफ होगी। कुरान फरमाता है व तरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावल व निकाहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल। मेरे महबूब, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ सूरज, अगर तू सीधा से तुलू होगा, जिस तरह तू हर दिन तुलू हो रहा है, अगर उसी रास्ते पे तू तुलू होगा और उसी रास्ते पे अगर तू गुरूब होगा तो गार में सोए हुए मेरे महबूब बंदे को तकलीफ होगी, मेरे महबूब बंदे पे धूप की तमाज़त पड़ेगी, मेरे महबूब बंदे को तकलीफ होगी, और ये मैं गवारा नहीं कर सकता। ऐ सूरज, तू अपना रास्ता बदल ले, ऐ सूरज, तू अपना रास्ता बदल ले। कुरान फरमाता है, कुरान शाहिद है, व तरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावलु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन। जब सूरज तुलू होता तो गार की दाहिने जानिब झुक के चलता, सूरज जब तुलू होता तो गार की दाहिने जानिब झुक गया, और जब गुरूब होता वो इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, और जब गुरूब होता तो बाएं जानिब झुक जाता। अब सूरज की रोशनी उस गार के अंदर नहीं चलती, वो सहाबा, वो असहाब, वो औलिया अल्लाह आराम से लेटे हुए हैं। और ये बात मैं बता दूं, सूरज का चलना एक मुतअय्यन मकाम है। कुरान फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुक़र्रर मकाम तक चलता है, अपने ठिकाने तक चलता है, और ये तक़दीर इलाही है, ये तक़दीर इलाही है। अब कुरान की रोशनी में इन औलिया अल्लाह का मकाम मुलाहिज़ा फरमाइए, सूरज का एक रास्ते से चलना तक़दीर इलाही। कुरान फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज का अपने रास्ते पे चलना ये तक़दीर इलाही है। मगर इन औलिया अल्लाह की मोहब्बत में एक दो दिन नहीं, एक दो साल नहीं, मुकम्मल 300 साल तक अल्लाह ने अपनी तकदीर, क्या बात है, बहुत तो 300 साल तक अल्लाह ने अपनी तकदीर बदल दी। और कहा है सूरज, जब तक ये असहाब इस गार में लेटे रहेंगे तू अपना रास्ता बदल के चल, तू अपना रास्ता अलग कर ले, इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तू अपना रास्ता बदल ले। अब तक तो तेरा रास्ता वही था, वो शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, लेकिन अब जब तू तुलू होगा तो कभी तू अपने दाएं जानिब झुक जाना, कभी तू अपने बाएं जानिब झुक जाना। जब तुलू होगा तो दाहिने तरफ झुक के चलना, और जब गुरूब होना तो बाएं जानिब झुक के चलना। अपनी तकदीर बदल दी इस औलिया की मोहब्बत में, अपने आशिक की मोहब्बत में। और जरा आगे बता दूं, अब आगे चल के कुछ लोगों ने तादाद को मुतय्यन करना शुरू किया। असहाबे कहफ की तादाद का जिक्र आया कुरान में, कुरान में तादाद का जहाँ पे जिक्र आया, मेरे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे, सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम। अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे, तो मैं कहता हूँ चौथा उनका कुत्ता, ये रंतकुल राबिउहुम कल्बुहुम। अगर वो 3 है तो चौथा उनका कुत्ता, क्या मतलब है? अच्छा आप बताएं, अगर आप किसी के यहाँ मेहमान जाए, आप 3 आदमी हो, 5 आदमी हो, 8 आदमी हो, और आपके साथ एक आपका वफादार कुत्ता भी चला जाए, कितनों ही आला नस्ल के क्यों ना हो, जब आप घर में जाके बैठते हैं, घर वाले आपसे कोई पूछते हैं कि आप लोग कितने आदमी हैं, तो क्या कभी आप ये कहते हैं कि हम 3 हैं, चौथा मेरा कुत्ता? कभी कोई कहता है हम 3 हैं, चौथे की चीज है? ये भी कोई बताने की चीज है? परवरदिगार आलम, इस कुत्ते की तादाद बता के क्या फायदा? ये भी कोई बताने की चीज है?
यहाँ यही तो समझने का मकाम है। अरे सिर्फ उस कुत्ते को मत देखो, वो कोई आम कुत्ता ना था, उसने वली की मोहब्बत हासिल कर ली थी, उसने वली की सहबत इख्तियार कर ली थी। इसीलिए तो अब उसको ये मकाम मिल गया कि जहाँ जहाँ वली का जिक्र होगा वहाँ वहाँ उस कुत्ते का जिक्र होगा। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, पर हमारा कुछ लोग कहेंगे वो 5 थे। अगर वो 5 थे तो रब कहता है 6ठा उनका कुत्ता है। कुछ लोग कहेंगे कि वो 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता है। अब जगह जगह पे कुत्ते का जिक्र हो रहा है, जहाँ जहाँ औलिया का जिक्र हो रहा है, जहाँ जहाँ साहबे कहाब का जिक्र हो रहा है, वहाँ वहाँ उस कुत्ते का भी जिक्र हो रहा है। क्या मुकद्दर है उस कुत्ते का, क्या नसीब है उस कुत्ते का, क्या किस्मत है उस कुत्ते की। जहाँ जहाँ औलिया का जिक्र, वहाँ वहाँ उस कुत्ते का जिक्र। अब जरा गद्दारे औलिया को बता दे, क्या गद्दारे औलिया, दुश्मने वली, तुम्हें वली की दुश्मनी मुबारक हो, हमें उस कुत्ते जैसी मोहब्बत मुबारक हो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोगो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगो कलम तेरे हैं। और जब उस कुत्ते की बात आ गई तो एक बात और भी मैं बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते की बैठने की हालत भी बयान करता है। कुरान में उस कुत्ते की बैठने की हालत भी बताया है, फकत तादाद ही नहीं बताया है। आज अगर आप अपने घर में एक कुत्ता पाल लें, शिकारी कुत्ता हो, इसे पालना जायज है, चाहे कितना ही आला किस्म की क्यों ना हो, कितना ही आला नस्ल की कुत्ता क्यों ना हो। कभी आपने उसके बैठने पे गौर किया है? कभी आप देखते हैं कि कुत्ता कैसा बैठता है? अरे जैसा बैठता है बैठने दिया जाए, उससे हमें क्या मतलब? कितना ही आला नस्ल की कुत्ता हो, कितना ही उम्दा किस्म के कुत्ता हो, जैसा बैठता है बैठे। मगर वो क्या ही नसीब वाला कुत्ता था। परवरदिगार ने फरमाया है किससे, जब तुमने मेरे वली की माहियत इख्तियार कर दी, मेरे वली की सोहबत इख्तियार कर दी, अब तेरी एक एक अदा प्यारी हो गई, तेरी हर हर अदा प्यारी हो गई, तेरा हर हर काम प्यारा हो गया। अब तेरी तादाद भी शुमार होगी, तेरे बैठने के तरीके भी बयान होंगे। और क्या ही खूब तरीका था उस कुत्ते के बैठने का। कुरान फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीर, वो कुत्ता अपने पाँव को फैलाए हुए दहाने पे बैठे हुआ था। और सिर्फ बैठा ही नहीं था, वली की निस्बत देखिए कुत्ते को कहाँ तक पहुँचा दिया। रिवायात में आता है, तफसीर में आता है, वफाज़ और उलमाए किराम की जम्मे गफीर है, बड़ी ही जिम्मेदारी से मैं याद कर रहा हूँ। तफासीर में आता है कि हर 6 महीने के बाद असहाबे कहफ अपने गार में करवट बदलते थे। हर 6 महीने के बाद करवट बदलते थे। 6 महीने तक इस करवट पे लेटते थे तो 6 महीने के बाद इस करवट पे बदल जाते थे। जब असहाबे कहफ गार के अंदर करवट बदलते थे तो उनका वफादार कुत्ता बाहर करवट बदलते थे। जब वहाँ करवट बदलता था तो उनका वफादार कुत्ता भी करवट बदल लेता था। अब जरा अंदाजा लगाइए इसके वली का, मोहब्बत विलायत का अंदाजा लगाइए कि वली के मोहब्बत का यह मकाम है कि 300 साल तक कोई जिंदा नहीं रह सकता, मगर ये वली का मकाम है कि खुद भी जिंदा है और जो उनसे मुंसलिक हो जाए सबको जिंदगी बख्श दे। जो उनसे नाम लगा ले, जो उनसे मोहब्बत कर ले, सबको जिंदगी अता करे। ये वली ही का मकाम है। जब वली की बात आ गई और जिंदगी की बात आ गई तो रोशनी में मैं बताने जा रहा हूँ। फकत एक हदीस बयान किया और मुकम्मल कुरान की रोशनी में चल रहा हूँ। और जरा आइए कुरान ही की रोशनी में वली का मकाम देखिए। वली का मकाम ये है कि नबी वली से मिलने आए। वली का मकाम ये है कि नबी वली से मिलने आ रहे हैं। नबी का जो काम हो वो अंबिया का काम, हमारे लिए शरीयत और सुन्नत। तो एक नबी की सुन्नत ये है कि वली से मिलने आए। क्या ये खुश नसीब है हम और आप, जब हम किसी वली से मिलने का इरादा करते हैं और किसी वली के पास मिलने के लिए जाते हैं, एक नबी की सुन्नत अदा हो जाती है, एक नबी की सुन्नत अदा हो जाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब बेख्तियार में आपको बता, जहाँ के इनके विलायत में गुल के खिलाफ है, मगर असल और राजिह कौल यही है कि हजरत खिद्र वली ही है, नबी नहीं है। हजरत खिद्र के वली होने ही का राजिह कौल है और असल कौल यही है। हजरत मूसा अला नबी के नाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने खादिम हजरत
حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیتے ہیں, مچھلی کو پیس کر کے بھون لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے یوشع بن نون اس مچھلی کو لے لو اور چلو میرے ساتھ, راستے میں جہاں بھوک لگے گی ہم اس مچھلی کو نکال کر کھا لیں گے. اور ایک بات میں بتا دوں, شریعت کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں آج جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کچھ زیادہ سفر لے لیتے ہیں, سفر میں کھانے کا کچھ سامان لے لیتے ہیں, ہمارے لیے جو میسر ہم اسے لے لیتے ہیں. یہ کھانا لینا بھی نبی کی سنت ہے, سفر میں زیادہ سفر لینا بھی نبی کی سنت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام سفر پہ چلے, کھانے کے لیے مچھلی بھون کر لے دیا. حضرت یوشع بن نون کو کہا اے یوشع بن نون اسے اپنے تھیلے میں رکھ لو. دونوں چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, ایک جگہ ٹھہرتے ہیں تو سمندر ملتا ہے. قرآن فرماتا ہے فلما بلغا مجمع البحرین, جب تو سمندر ملا وہ دونوں اصحاب حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون جب اس سمندر کے پاس پہنچے, تھوڑی دیر کے لیے رکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں, حضرت یوشع بن نون بھی سو جاتے ہیں. جب بیدار ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں چلو آپ سفر کو آگے بڑھاؤ. اسی اثنا میں جب وہاں پہ سوئے تھے, مچھلی تھیلے سے زندہ ہو جاتی ہے, زندہ ہو جانے کے بعد اچھلتی ہے اور سمندر میں کود جاتی ہے. مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور زندہ ہو جانے کے بعد سمندر میں کود جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے یوشع بن نون اب وہ کھانا نکالو, مجھے بھوک لگی ہے, تھوڑا کھا لو. حضرت یوشع بن نون کو اب یاد آتا ہے, کہتا ہے اے میرے سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے تو شیطان نے بھلا دیا. مچھلی تو اسی جگہ پہ زندہ ہو کے سمندر میں کود گئی تھی جہاں ہم آپ آرام فرما رہے تھے. اگر ایسی بات ہے, ارے وہی تو جگہ ہے جن سے ہم ملنے جا رہے تھے, وہی تو مقام ہے جہاں ہمیں وہ ولی ملے گا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, ارے ولی کی یہ شان ہے کہ جو ولی کی قربت میں چلا جائے, ولی کی دیار میں چلا جائے, اگر وہ مردہ ہو تو اسے زندگی حاصل ہو جاتی ہے. مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں کود گئی, یہ زندہ کیسے ہوئی؟ حضرت خضر کی برکت سے. دیار خضر میں جو ہی پہنچا, برکت خضر سے مچھلی میں زندگی آ گئی. ایک ولی کی برکت سے مچھلی میں زندگی آ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا چلو چلو پلٹو پلٹو, ارے واپس چلو, وہی تو مقام ہے جہاں ہمیں اللہ کے ولی ملیں گے. کیونکہ یہ دونوں پلٹے, حضرت خضر سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب میں صرف آپ کو یہ بتا دوں, اولیاء اللہ کا مقام قرآن کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں ولی کا مقام بتا رہا ہوں میرے ملت کے نوجوانوں. ولی کا مقام یہ ہے کہ ایک نبی ولی سے ملنے آ کر ہمیں یہ درس دے دیا, ارے ولی سے ملنے جانا بھی ثواب ہے, ولی کی مجلس میں بیٹھنا بھی ثواب ہے, اور ولی سے کچھ سیکھنا بھی ثواب ہے. اور یہ سب کے سب ایک نبی کی سنت ہے. اور جو ولی کی مجلس میں بیٹھے گا, ولی کی صحبت میں رہے گا, بس ایک حدیث کے روشنی سے بتا کر میں اپنے موضوع کو سمیٹ دوں. مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی مذکور ہے اور احادیث کی مختلف کتابوں میں بھی مذکور ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری امتیوں میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے؟ جبکہ نفسی کا عالم ہوگا, کوئی تو پریشان ہوگا, ہر جگہ نفسی کا عالم ہوگا, سب پریشانی میں بالکل مبتلا ہوگا, ہر کوئی شفیع کے تلاش میں ہوں گے, مگر وہ آپ کے کون امتی ہوں گے, وہ خوش نصیب کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے؟ کہا ہے میرے صحابیوں سنو, وہ میرے عاشق ہوں گے, وہ اللہ کے ولی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 جنت میں جائیں گے. اور تنہا نہیں جائیں گے, آپ ولی کی عشق میں بیٹھے ہیں. دیکھیے یہ آپ کا عشق آپ کو کہاں لے کے چلتا ہے, یہ آپ کی محبت آپ کو کہاں لے کے چلتا ہے. ارے ہم ولی سے محبت کرتے ہیں, وہ ولی رب سے محبت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کر لے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ اپنے ولی سے محبت کرتا ہے اور اس ولی کے صدقے سے اس کے محبت کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے. تو میدان محشر جب قائم ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا اور 70,000 اور ایک روایات کے مطابق 7 لاکھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت
जाएंगे और वो तने तनहा ना जाएंगे, हर 1000 अपने साथ 70,000 साथ लेके जन्नत में जाएंगे। वो 70,000 कौन होंगे? उनके मुरीदीन होंगे, उनके मुतवस्सिलीन होंगे, आगे आगे एक कामिल वली होंगे, पीछे उनके मुरीदीन होंगे। और नक्शा क्या होगा? हदीस पाक में आया है, या हुजूर बाज़ुहुम बिबाज़िन, उनमें से बाज़ के हाथ पकड़ लेंगे, आगे वाले कहेंगे मेरा हाथ थाम लो, उनके बाद कहेंगे तू मेरा हाथ थाम लो, वो अपने पीछे वालों से कहेगा तू मेरा हाथ थाम लो, वो अपने पीछे वाले से कहेगा तू मेरा हाथ थाम लो। सबसे आगे मुर्शिद कामिल है, सबसे आगे शेख कामिल है, सबसे आगे अल्लाह वाले हैं, सबसे आगे वली इलाही हैं, सबसे आगे अल्लाह के महबूब हैं। वो अपना हाथ अपने मुरीद को थमा दिया, उनके मुरीद दूसरे को हाथ थमा दिया, वो अपना हाथ दूसरे को थमा दिया, हर कोई अपना हाथ दूसरे को थमाया जा रहा है। इसी तरह करके एक जंजीर बना देता है, और जब जंजीर बन जाएगी सब चल दिए, कतार चल दी। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों रास्ता छोड़ दो, रास्ता खाली कर दो, इनका हिसाब ना लेना, ये बगैर हिसाब में जाएंगे। और हदीस पाक में आया है ऐसे नहीं चले जाएंगे। सबसे आगे जो मुर्शिद होंगे, सबसे आगे जो रहनुमा होंगे, जब वो जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, जब वो जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे, रुक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, रब कहेगा ऐ मेरे महबूब जन्नत में चला जा, ऐ मेरे आशिक जन्नत में चला जा, दरवाजा तो खोल दिया गया है, तू दाखिल क्यों नहीं हो रहा है, तू जन्नत में क्यों नहीं जा रहा है? कहेगा अर्ज़ करेगा वो मुर्शिद कामिल उस जगह रब की दरबार में झगड़ने का लफ्ज़ करे कि रब से झगड़ेगा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मैं तन्हा कैसे चला जाऊं, मेरा एक आशिक जहन्नम से पुकार रहा है, मेरा एक आशिक जहन्नम से गिर रहा है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद आप तन्हा जन्नत में जा रहे हैं, इस गुनहगार को जहन्नम में छोड़ के, ऐ परवरदिगार आलम मैं तन्हा जन्नत में कैसे चला जाऊं, मेरा एक आशिक गिर रहा है, मेरा एक आशिक मजबूर है जो जहन्नम में अज़ाब में मुब्तला है। रब कहेगा ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आशिक, ऐ मेरे औलिया, ऐ मेरी मोहब्बत में फना होने वाले, ऐ मेरी मोहब्बत में मिलने वाले, ऐ मेरी मोहब्बत में सब कुछ फना कर देने वाले, चला जा, हाथ पकड़ के जहन्नम से निकाले, जो तेरा है तू उसे जहन्नम से निकाले और जन्नत ले जा। आज तुझे मुकम्मल इख्तियार है। अब एक बात मैं और भी बता दूं, ऐ परवरदिगार